than 61 million square feet in area, 10 leading cities. We have 3 core offerings. So one is the fulfillment centers for bulk storages, industrial facilities with support assembly and light manufacturing, and multi-use in-city centers. Horizon has more than 120 big clients from key sectors, and all the sectors that you can think of that actually help in the growth of the economy. So e-commerce, FMCG, auto, EV, renewables, etc. All of them literally gets represented. For you, the issue is entirely a fresh issue of equity shares aggregating up to 2,600 crores with a face value of 10 rupees each. The issue comprises of 1946 crores for QIBs, which consists of 1168 crores in the anchor portion and 778 crores in the main book for institutional investors. 389 crores for HNI and non-institutional investors, 260 crores for retail investors, and 5 crores reserved for eligible employees. The price band is set at 57 to 60 per equity share. The anchor book opens on 14th of August, Friday, and the bid and offer period runs from 17th of August to 19th of August, that is Monday to Wednesday next week. Just another detail that added to this IPO is the already completed primary raise of 1650 crores through a private placement in December 2025, prior to the filing of the RHP, from investors like Radhakrishnan Damani, SBI Life, and 360, amongst others. The platform has expanded massively over the last 5 years. And since FY24, just 1 or 2 facts, maybe just for the sake of reiteration. Since FY24, the team at Horizon has delivered 12 million square feet of development and has leased over 16 million square feet in the same period. So that's the kind of scale we are talking about here. And we are launching this IPO in the corporate format and not in the REIT format because of the kind of growth we are going to see here. And we believe this is a sector with a huge potential. That's why we are going to redeploy the cash flows within the company itself and not going to distribute, which is required in the case of REIT. આપણે જોઈ રહ્યા છે કે બૂમ છે વેરહાઉસિંગ સેગમેન્ટમાં. ઈ કોમર્સનો વેપાર બહુ જ ઝડપ રીતે વધી રહ્યો છે. કન્ઝમ્પશન બધાએ જોયું હશે, ખાલી ટિયર 1 માર્કેટ્સમાં નહીં, ટિયર 2 માર્કેટ્સ, ટિયર 3 ટાઉન્સ, જે રીતે ઇન્કમ વધશે એ રીતે કન્ઝમ્પશન વધશે. અને હવે તો નવું મેગા ટ્રેન્ડ ચાલુ થયું, ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન. હિસ્ટોરિકલી આપણે એગ્રીકલ્ચર, સર્વિસ ઇકોનોમી હતા. નાઉ ઇન્ડિયા ઇઝ ઓપનિંગ અપ ધેર ડોર્સ ટુ ડુ લાર્જ સ્કેલ મેન્યુફેક્ચરિંગ. કંપનીઝ જે ચાઇનામાંથી બહાર આવીને બીજો એક ઓપ્શન શોધી રહ્યા છે, જેવી રીતના તાઇવાન થયું, કોરિયા થયું. ઇન્ડિયા બહુ બધા એડવાન્ટેજીસ લાવે છે આ બધી કંપનીઓ માટે, કેમ કે આપણા પાસે લેબર ફોર્સ છે, આપણા પાસે રિઝર્વ્સ છે, લેન્ડ બેંક છે, પાવર છે. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન બહુ જ ઝડપ રીતે વધી રહ્યું છે. તો આ જે કંપની છે હોરાઇઝન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક્સ ઇફેક્ટિવલી ઓફર કરે છે આ બધા ગ્રેડ એ ઈ કોમર્સ કંપનીઝને, એફએમસીજી કંપનીઝને, રિટેલ કંપનીઝને બહુ હાઈ ક્વોલિટી, હાઈ ગ્રેડ વેરહાઉસિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર્સ. બટ જ્યારે તમે આ મોટા 100 એકર 150 એકરના પાર્ક બનાવો, ઇફેક્ટિવલી એક પાર્કમાં 10 નહીં, 12 નહીં, 15, 20 બિલ્ડિંગ હોય. ઈચ બિલ્ડિંગની સાઇઝ 50,000, 60,000 નહીં, 2 લાખ 4 લાખ સ્ક્વેર ફીટ, રાઈટ? કે બે આખા ને આખા ફૂટબોલ ફિલ્ડ અંદર આવી જાય, એટલી મોટી મોટી બિલ્ડિંગ. અને આ રીતનું જ્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ કરો, જે આ કંપની કરી રહી છે છેલ્લા 5 વર્ષોથી, તો ઇફેક્ટિવલી તમે એટ્રેક્ટ કરશો દુનિયાની સૌથી બેસ્ટ કંપનીઝ, જેમને આવું છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હબ્સ કરવા, ફુલફિલમેન્ટ સેન્ટર્સ કરવા, પણ ઓલ્સો મેન્યુફેક્ચરિંગ અને એસેમ્બલી કરવા. એન્ડ દેટ્સ એક્ઝેક્ટલી જે બિઝનેસમાં છે, ઓલરેડી ઓક્યુપાઈડ છે. ક્યાં ક્યાં છે? તો એમાંથી મોટું 50% અમારા છે બહુ બધા ડીપ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કસ્ટમર્સ. આ છે ગ્લોબલ કંપનીઝ, ફોર્ચ્યુન 500 કંપનીઝ, બ્લુ ચિપ કંપનીઝ, જે બધા સેક્ટરોથી આવે છે. આજે અમારું બિઝનેસ ખાલી ઓટો પર ડિપેન્ડન્ટ નથી, ખાલી ઈવી પર ડિપેન્ડન્ટ નથી. જે કંપની ચાલુ થઈ 1 મિલિયન 2 મિલિયન સ્ક્વેર ફીટ એટલે 10 લાખ 20 લાખ સ્ક્વેર ફૂટનું બાંધકામ કરે અને લીઝ કરે એવરી યર. લાસ્ટ વર્ષે અમે 51 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ બનાવ્યું અને ચડાવી પણ દીધું. એઝ એ સેડ ઓલમોસ્ટ 93 થી 94% અમારી આજે ઓક્યુપન્સી છે, અને એ ટ્રેન્ડ છેલ્લા 5 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુ થઈ રહી છે. બરાબર છે ને? કોઈ અમને તો સાઇન નથી દેખાતા કે કાયમ આ સ્ટોપ થવું જોઈએ. આજે આગળ જતાં પણ 50 થી 60 લાખ સ્ક્વેર ફૂટનું બાંધકામ કરવાની કેપેબિલિટી, ટીમ, એક્ઝિક્યુશન ઓલરેડી અમે ક્રિએટ કરી ચૂક્યા છે. એઝ અ સેડ આ 10 મિલિયનથી 60 મિલિયન થઈ 6 ગણા વધી ખાલી 5 વર્ષોમાં. ને હવે જતાં તો મેગા ટ્રેન્ડ્સ તો હજી સ્ટ્રોંગ થઈ રહી છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન તો હજી એન્ટર થઈ રહ્યું છે. તો નો રીઝન વાય કે આ ટ્રેન્ડ કે અમે જે રેપ્લિકેટ કર્યું છે છેલ્લા 5 વર્ષોમાં અમે કેમ નહીં કરી શકીએ આગળ જતાં. તો આ કંપનીમાં 2 રીતનો ગ્રોથ છે. એક તો છે કે આજે જે 29 મિલિયન બની ચૂક્યું એને કેવી રીતે અમે 61 મિલિયન કરીએ. એના માટે મેં જેટલા કીધું કે લેન્ડ, અપ્રુવલ્સ, લાઇસન્સિંગ, ફાઇનાન્સિંગ બધું ઓલરેડી ઇન પ્લેસ છે. ખાલી અમને કરવાનું છે એક્ઝિક્યુશન આગળ જતાં. ઓલરેડી 50 થી 60 લાખ સ્ક્વેર ફીટનું બાંધકામ કરીએ છીએ. તો એ હિસાબે નેક્સ્ટ 3 થી 4 વર્ષમાં એક્ઝિસ્ટિંગ લેન્ડ રિઝર્વ તો અમે યુઝ કરી નાખીશું. તો એના લીધે અમારું ઓપરેશનલ બેન્ડવિડ્થ ઓલમોસ્ટ ડબલ થઈ જશે, ડબલથી બી વધારે થઈ જશે. કેમ કે જે પ્રોડક્ટ મિક્સ અમે લાવી રહ્યા છે હવે એ હજી બી વધારે પ્રીમિયમ છે. બરાબર? એ એક થયું. બીજું મેં જે કીધું કે જે રીતે 10 થી 60 કર્યું
નો રીઝન વાય 60નો સ્ટોક કેમ ના થઈ શકે કાલે, રાઈટ? તો બોથ ઓફ ધોઝ. એના માટે આજે બ્લેકસ્ટોને પણ એટલું બધું કોન્ફિડન્સ રાખ્યું કંપનીમાં કે આજે જ્યારે આઈપીઓ આવે છે બ્લેકસ્ટોન એક બી શેર નથી વેચી રહ્યો. Blackstone is not selling a single share as a part of this IPO. ખાલી ઓપરેશનલ પ્લેટફોર્મ 10 થી 60 મિલિયન નથી કર્યું, પણ રેવન્યુ જેમ કે ટોપ લાઇન અને ઇબિટા પણ 27 અને 36% કમ્પાઉન્ડિંગથી ગ્રો કર્યું છે ઇન્સેપ્શનથી. છેલ્લા 2 વર્ષોના નંબર તમારા સ્ક્રીન પર છે. લાસ્ટ વર્ષ જે કે FY26 અમે ક્લોઝ કર્યું 600 કરોડથી વધારેનું ઇબિટા. ને આગળ જતા કેમ કે અમે આઈપીઓ પ્રાઇમરી લાવી રહ્યા છીએ, આ પ્રાઇમરી પ્રોસીડ્સ અમે આજે યુઝ કરશું અમારી એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટને રીપે કરવા માટે. હિસ્ટોરિકલી તમે જોયું હશે કે ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સ અમારા પીએલઆરનો સૌથી મોટો ખર્ચો હતો. હવે એ ખર્ચો ઓલમોસ્ટ 2/3 ઓછો થઈ જશે આગળ જતાં, કેમ કે આ 4,250 કરોડ રૂપિયા જે કંપનીમાં આવશે એ જશે બધું ડીલેવરેજ કરવા માટે. ને એનાથી કંપની બીકમ પ્રોફિટેબલ ઇમિડિયેટલી. કંપની ઓલવેઝ પ્રોફિટેબલ હતી જ, કંપનીમાં લોસ મેકિંગ હતું જ નહીં. કેમ કે તમે અગર ઇબિટા માર્જિન જોવો આ બિઝનેસના તો 80% ઇબિટા માર્જિન બિઝનેસ છે. તમે ઘણા બધા ઉદ્યોગોને કવર કર્યું હશે, જેમ કે 2%, 4%, 8%, 10% ઇબિટા માર્જિન પર એ કંપની ઓપરેટ કરે છે, ઓપરેટિંગ માર્જિન પર. આ કંપનીનું ઇબિટા માર્જિન 80% છે. અમારા લોસીસ ઓન ધ બુક 2 કારણથી હતા, જે તમે કીધું કે રેમ્પઅપ કરવા માટે અમે બ્લેકસ્ટોન ફંડ્સથી એક્વિટી તો લીધું જ, પણ અમે લેવરેજ બી બહુ ઇફેક્ટિવલી યુઝ કર્યું છેલ્લા 5 વર્ષોમાં. કેમ કે રેમ્પઅપ કરવું હતું, કેમ કે નંબર 1 થવું હતું, કેમ કે આ પેન ઇન્ડિયા બિઝનેસ કરવું હતું. જતાં એઝ એ સેડ ઇન્ટેન્ટ ઇઝ ગ્રોથ કેપિટલ યુઝ કરો, 29 મિલિયન 61 મિલિયન બનાવો, ઓપરેશન્સ હજી ડબલ કરો, ઇન્ટરનલ અપ્રુવલ્સ, પ્રોફિટેબિલિટી, ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો ઓલરેડી પોઝિટિવ છે. અને આગળ જતાં આ ટ્રેન્ડ ઓનલી વધારે પોઝિટિવ થશે, કેમ કે અમારું ઓપરેશનલ પ્લેટફોર્મ એટલું મોટું થશે.